శ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. వందే శ్రీరాధికాం దేవీం బృందారణ్యవిహారిణీం యస్యా కృపాం వినా కోపి న కృష్ణం జ్ఞాతుమర్హతి. పుంజీభూతం ప్రేమ గోపాంగనానాం మూర్తీభూతం భాగధేయం యదూనాం ఏకీభూతం గుప్తవిత్తం శృతీనాం శ్యామీభూతం బ్రహ్మ మే సన్నిధత్తాం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. గురు పూజ మహోత్సవంలో మాస్టర్ గారి యొక్క సాన్నిధ్యంలో మనందరం కూడా మరలా ఈ 3 రోజులు పరమ గురువుల యొక్క ఆశీస్సులను అందుకునే వీలుగా సహజీవన యోగం అనేటువంటిది దాని యొక్క అభ్యాసంలో ఉండేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. గురు పూజ మహోత్సవం అనేటువంటిది మనం మనలో ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ భక్తులు, తర్వాత మాస్టర్ గారు మనకు ప్రసాదించినటువంటి సేవ అనేటువంటిది, వీటన్నిటికీ కూడా మనకు ఒక చక్కని అవకాశం మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటిది గురు పూజ మహోత్సవాలు అనేటువంటిది. అందుకని గురు పూజ మహోత్సవాలు అనేటువంటిది మాస్టర్ గారు వారి యొక్క ప్రణాళిక ప్రకారం వారే అందరి రూపంలో నిర్వహించేటువంటిది. అందుకని ఇందులో మనం పాల్గొనేటువంటి అవకాశాన్ని మాస్టర్ గారి యొక్క అనుగ్రహంగా మనం భావిద్దాం. సో we welcome all of you, our brothers and sisters from the other part of the world. Every year we are able to participate in this program, which consists of a group living to attain the maximum benefit in the form of the blessings of the masters. So this Guru Puja is such a program where we have a great opportunity to be together, to pray together, to have the prasadam together, and so all the time to contemplate upon the holy presence of the masters and try to practice the yoga in its true sense as a group work. So we are very happy once again to have all our members from Ukraine, Russia, and also from Belgium. All the groups of these countries are very well associated with the work of the Master, and we are all together
working under the guidance and blessings of our Master. So these 3 days we try to spend here together in such an atmosphere and to attain the benefit of the presence of Master through by taking part in the prayers, especially the prayer in the morning and evening is most important. Of course, all the program on all the 3 days, every program is a very important program. And so prayer is very important for us in our daily life. Just like inhalation and exhalation, it should be so natural to take part in the prayer. Because prayer is such a wonderful instrument given to us by the Masters to step into the presence of the Masters constantly, and by practicing for many years unfailingly to be in the prayer at 6 a.m. and 6 p.m. gradually all the time of our daily life will be transformed into the presence of the Masters and in the experience of the prayer only. So, just like every year, now also, as we do every day, we try to take up the study of the teachings of the Holy Scripture. So that is Bhagavad Gita and the mantra scripture given by Master into English for the whole of the humanity. So it has become a habit also for many of our brothers and sisters around the world to study this scripture and try to contemplate upon it and try to enter into it by practicing in the daily life. That is for this purpose that Master has given this rendering of this Bhagavad Gita in English for this modern world. Master గారు మనకి భగవద్గీత అనేటువంటిది దానికి మన నిత్య జీవితానికి అనుసంధానం ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేటువంటిది మనకి మాస్టర్ గారి యొక్క ప్రసంగాల ద్వారా కానీ అలా ఇచ్చారు. అలాగే మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి శంఖారావం అని తెలుగులో, అలాగే మంద్ర గీత అనేటువంటిది, అలాగే ఆంగ్లంలో మంద్రా స్క్రిప్చర్ అనేటువంటిది, ఈ మూడు మాస్టర్ గారు మనకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వారి యొక్క ప్రసాదం ఇది మనకి. అందుకని నిత్యము ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలని వాడిని అనుసంధానం చేసుకుంటూ మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని మనం తెలుగులో ఇచ్చినటువంటి శంఖారావం కానీ మంద్రగీత కానీ లేకపోతే మంద్రా స్క్రిప్చర్ ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చినటువంటిది కానీ మనం ప్రేయర్ తర్వాత చదువుకునేటువంటిది ఒక అభ్యాసం అనేటువంటిది మనం చేసుకున్నట్లయితే మన నిజ జీవితంలో మనలో రావాల్సినటువంటి మార్పులు అనేకమైనటువంటివి మంచి విధమైనటువంటి మార్పులు వస్తాయి. వచ్చి ఒక సరైనటువంటి ఏర్పాటు అనేటువంటిది మన జీవితంలో వస్తుంది. అంటే యోగ సాధన అనేటువంటి దానిలోకి మనం అడుగు పెట్టకముందు మన మానవ జీవితం అంతా గజిబిజిగా ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే పరమ గురువులు ఇచ్చినటువంటి మార్గంలో మనం ఇటువంటి భగవద్గీత వంటి ఈ గ్రంథాన్ని రోజు అనుసంధానం చేసుకుని మనం ఆ విధంగా జీవించేటువంటి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే మన జీవితం మొత్తం అంతా కూడా యోగ జీవనం అవుతుంది. మాస్టర్ గారు చెప్పారు, యోగ సాధన
అనేటువంటి దాని నుంచి యోగ జీవనం అనేటువంటి దాంట్లోకి మనం మెల్లిగా ప్రవేశించాలి. అంటే మన జీవితం అంతా కూడా యోగ అనుభూతిలోనే ఉంటుందన్నమాట. అది మాస్టర్ గారు మనకి ఇచ్చినటువంటిది. అందుకని మాస్టర్ సివి గారు కూడా వారి ప్రేయర్ కూడా అందుకే ఇచ్చారు. మాస్టర్ సివి గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రేయర్కి తర్వాత మనం భగవద్గీత అధ్యయనం చేస్తూ అనేక ధ్యానం చేసుకుంటూ దాన్ని నిజ జీవితంలో పెట్టి మనం ఆచరించేటువంటి ప్రయత్నానికి వీడికి కూడా ఇవన్నీ ఒకటే, ఏమాత్రం భేదం లేదు. అందుకని మాస్టర్ గారు ప్రేయర్ రోజు చేసుకున్నట్లయితే మనకి సద్బుద్ధి కలుగుతుంది. మనం దీన్ని నిజ జీవితంలో ఆచరణ చేసుకోవాలి అనేటువంటి సద్బుద్ధి కలుగుతుంది. సో ది ప్రేయర్ వాట్ వీ డూ ఎవ్రీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్, why we should utter the prayer and why we should meditate in the morning and evening by uttering these prayers. That is because that helps us, that enables us to enter into the yogic way of living, and gradually through the course of years our mundane life is transformed into spiritual experience. So constantly we keep on doing our duties in our daily life, but at the same time we can experience the spiritual light, the light of our real existence, that is our soul. For that purpose, we have to, everyone is expected to make a study of such holy scriptures. It is very important for the human life. It is just like how every day, at least once a day, how we clean our physical body by taking a shower and other means. In the same manner, the study of the scriptures also, it is like cleaning our inner bodies, and by this we can have an alignment between all the layers of our consciousness, from physical to the innermost layer of the consciousness. అంటే రోజు మనం ఈ ప్రేయర్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఎందుకు, పొద్దున ధ్యానం చేసుకోవడం ఎందుకు, ప్రేయర్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే, మనం ఎలా అయితే రోజు స్నానం అనేటువంటిది చేసి మన శరీరాన్ని శుద్ధిపరచుకుంటూ ఉంటామో, అలాగే లోపల శుచి అనేటువంటిది, లోపల ఉన్నటువంటి మన ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి, ఇవన్నిటిలోనూ అన్ని స్థాయిల్లోనూ కూడా మనం శుద్ధిపరచుకోవడం అనేటువంటిది ప్రక్రియ చేసుకోవాలి. దానికోసమే మనకి ఈ ధ్యానం, ప్రార్థన, ధ్యానం మొదలైనటువంటివి పెద్దలు మనకి ఇచ్చారు. అది చాలా అవసరమైనటువంటిది. రోజు మనం ఆకలి వేయడం, ఆహారం తీసుకోవడం ఎంత ముఖ్యమైనటువంటిదో అంత ముఖ్యమైనటువంటిది రోజు మనం ప్రేయర్, ధ్యానం చేసుకోవడం అనేటువంటిది కూడా. అందుకని ఇవన్నీ పెద్దలు మనకి, ఋషులైనటువంటి వారు సంప్రదాయంగా ఇచ్చినటువంటివే. ఎప్పుడు కూడా మానవ జీవితానికి చాలా అవసరమైనటువంటివే. అందుకని వాటి అవసరమైనటువంటి వాటినే ఋషులు ఇస్తారు. ఆల్వేస్ ది మాస్టర్స్, దే ట్రై టు గివ్ అస్ సచ్ ఏ పాత్ and such procedures which keep us always in a good condition and good experience on all the planes. Since very times immemorial, again and again masters, they give such procedures for the betterment, for the improvement of our being through many lives. So prayer and meditation
is such a most important procedure for every human being, irrespective of the religion or irrespective of the race and all these things. Basically, all the human beings are the same, and every human being requires the same thing. And this is the most important thing which we require, is to be able to get the inner light properly illuminated in our lives. మన లోపల ఉన్నటువంటి అంతర్జ్యోతి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్నే సోల్ లైట్ అని కూడా అంటారు. ఆత్మ వికాసం, ఆత్మ ప్రకాశం అనేటువంటిది అది చక్కగా ఎటువంటి అడ్డంకులు లేకుండా సంపూర్ణమైనటువంటి ప్రకాశంగా ఉండేట్టుగానే దానికోసమే మనకి సాధన చేయవలసినటువంటిది. అలా ఉన్నప్పుడు మన మామూలు భౌతికమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి జీవితానికేను మిగతా యోగ జీవితానికి తేడా ఏమి ఉండదు. లేకపోతే అది వేరు ఇది వేరు అనుకుంటాం. అందుకని ఎప్పుడు కూడా మనం ఆత్మ సంబంధించినటువంటిది, ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం అనేటువంటి దానికి భౌతికమైనటువంటిది రెండింటికి కూడా విడగొట్టుకోకూడదు. One thing which is very important for us is we should never try to discriminate between the mundane life and spiritual life. So mundane life should be a part of the spiritual life that we have to realize. Now let us try to continue the study of this Bhagavad Gita, which we are doing every year when we meet here. So last year we have been studying the teaching from the 5th chapter of the Bhagavad Gita, the Mantra scripture. Last year we have studied the stanza 18. కిందటి సంవత్సరం మనం 5వ అధ్యాయంలో 18వ శ్లోకాన్ని మనం చదువుకున్నాం. మనం ఒక చోట కలుసుకున్నప్పుడు ఇలాగ మన సత్సంగంగా మనం ఈ శ్లోకాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని అందరం కలిసి అధ్యయనం చేసుకుందాం. ఆ ప్రయత్నం మనం కొనసాగిద్దాం. కిందటిసారి మనం చెప్పుకున్నటువంటి శ్లోకం 18ది, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః. ఆ శ్లోకం మనం చెప్పుకున్నాం. సో లాస్ట్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ స్టాంజా 18 in the Bhagavad Gita. So the stanza 18, there what was explained here is, it is about the learned people. Who is a learned person? See the learned, the humble and the realized ones. They observe me while they see a cow, an elephant, a dog and a hunter of the dog. This is the vision of equality. So here in this stanza, what is the vision of equality that is being explained here? సమదర్శనం అంటే ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనకి వివరించారు కృష్ణ పరమాత్మ. సమదర్శనము అంటే మనం మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి జీవరాశులు అన్నిటినీ మనం పరిశీలించినప్పుడు అనేకమైనటువంటి జీవరాశులుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది, వీటన్నిటిలోంచి వ్యక్తం అవుతున్నటువంటిది ఒకే పరమాత్మ యొక్క వెలుగే అనేటువంటిది అంటే మనకు తెలుసు. కానీ తెలియడం వేరు, నిత్యం వాటి అనుభవంలో ఉండడం వేరు. We know certain things that all the beings are only the forms of the one Lord consciousness. We know this fact. But knowing is just not enough. We have to get stabilized into the experience. While we see any being, may it be a human being or other beings, if we are able to perceive the inner light of the Lord consciousness by seeing any of the beings in this creation, then our sight is the real proper sight.
అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది సమదర్శనము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు ఈ 18వ శ్లోకంలో 5వ అధ్యాయంలో. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని సునిచైవ స్వపాకేచ పండితా సమదర్శిన అని. అది 2 సంవత్సరం మనం చెప్పుకున్నటువంటిది. అందుకని సమదర్శనం అంటే మనం అందరినీ సమానంగానే చూస్తాం అనే కాదు. సమానంగా చూడడం అంటే ఏంటండి? సమానంగా చూడడం అంటే మనం రకరకాలుగా మనం అర్థం చేసుకుంటాం. కానీ సమదర్శనం అంటే ఏంటంటే ఆత్మ అనేటువంటిది మనలోంచి చూసేటువంటిది ఎవరు? మనం జీవులుగా మన ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి వాటిని చూసినప్పుడు అందులో చూడబడేటువంటిది ఎవరు? దాని గురించి మనకి ఇందులో చెప్పినటువంటిది. ఎవరిని చూసినా సరే ఆత్మని చూడగలరు. అది పండితులైనటువంటి వాళ్ళు పండితులు అంటే అన్నారు. మనం మామూలు పండితులైనటువంటి పదాన్ని వాడుతూ ఉంటాం, అది చాలా గొప్ప పండితులు అంటే అంటాం. కానీ భగవద్గీత మొత్తంలో పండితుడు అనేటువంటి పదాన్ని 4 చోట్ల ఇచ్చాడు. మొత్తం 18 అధ్యాయాలు మనం చూస్తే పండితుడు అనేటువంటి పదం 4 చోట్ల వస్తుంది భగవద్గీతలో. అందులో ఈ శ్లోకం ఒకటి. ఆ పండితుడు ఎవరు? పండితుడు అంటే బాగా చదువుకున్నవాడు, బాగా శాస్త్రాలు చదివేసుకున్నవాడు, చాలా డిగ్రీలు ఉన్నటువంటి వాడు అని మనం అనుకుంటాం పండితులని. కాదు, అవన్నీ ఉండడం అనేటువంటిది ఉన్నా లేకపోయినా పర్వాలేదు డిగ్రీలు. కానీ ఏది ఉండాలి? ఆత్మదర్శనం అనేటువంటిది ఉంటేనే పండితులు అవుతారు. ఆత్మదర్శనం అంటే ఎలాగా? మనం ఎవరిని చూసినా సరే వారిని ఆత్మగా చూడాలన్నారు. అలా చూసేటువంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది? అలా చూడగలిగితే వాళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా మంచే ఉంటుంది, కానీ మంచి చెడ్డలు అనేటువంటివి ఉండవు. By the vision of equality, by attaining the vision of equality, what is it that we gain is, we can see only good and we are not at all concerned with any evil. Generally what we think is, there is good and bad, good and evil in this world. But good and evil exist to those who have no equality of vision. But the one who attained vision of equality, for such a person there is only good and no evil. It is the first thing which you have to know. మంచి చెడ్డలు, వారిని గురించిన నిర్వచనములు, విచక్షణ జ్ఞానము అనబడు అజ్ఞానము. మాస్టర్ గారు చాలా తమాషాగా చెప్తారు. విచక్షణ జ్ఞానం అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి దాన్ని విచక్షణ జ్ఞానం అంటారు. విచక్షణ అంటే విశేషంగా చూడడం. విశేషంగా చూడడం అంటే ఏమిటి? ఏది మంచిది ఏది చెడు అనేటువంటి చూడడం, అది విచక్షణ జ్ఞానం. ఇక్కడ మాస్టర్ గారు ఏమంటున్నారంటే విచక్షణ జ్ఞానం అనేటువంటి అజ్ఞానం అంటారు. అదేమిటిది? విచక్షణ జ్ఞానం ఏమిటి, దాని అజ్ఞానం ఏమిటి అంటే మాస్టర్ గారు ఏం చేస్తారంటే ముందు చిన్న షాక్ ఇస్తారనమాట మనకి. అప్పుడు మనం ఏమిటి అనిపిస్తుంది అంతే, కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తాం. విచక్షణ జ్ఞానం అంటే యుక్త ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది, ఎవరు మంచివాళ్ళు ఎవరు చెడ్డవాళ్ళు, ఇది మన విచక్షణ జ్ఞానమా. మనకు చాలా ఉంటుంది ఈ జ్ఞానం. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, వీళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళండి, వీళ్ళు చాలా చెడ్డవాళ్ళండి, ఇది చాలా మంచిది చెడ్డది, ఇవన్నీ మనం చూస్తుంటాం. కానీ దీన్ని మనం విచక్షణ అంటాం. ఏదైతే మంచి దాన్ని స్వీకరించాలి, ఏది చెడైతే దాన్ని వదిలేయాలి, ఇది కదా మనం చెప్పుకుంటాం. సరే, బాగానే ఉంది, చెడు వదిలేయాలి అనేటువంటిది సరే. కానీ అసలు చెడు ఉన్నదనేటువంటి చూసేటువంటిది ఉంది చూసారా, అక్కడ ఉంది ఇబ్బంది అంతా కూడా. ఏమిటోనండి, అంతా చెడు ఎక్కువైపోయింది లోకంలో అంటుంది. చెడు ఎక్కువైపోయింది అనేటువంటిది ఎవడికి? చెడు ఉందని చూసేవాడికి. అసలు ఉన్నది మొత్తం పరమాత్మను చూసేవాడికి ఒకటే ఉంటుంది, ఇది మంచి, ఇది ఏమిటోనండి ఈ రోజుల్లో మంచి అనేటువంటి దాని స్థానం లేదు అంటూ ఉంటారు. ఇవంతా ఏంటంటే వీడి బుర్రలో ఉన్నటువంటిదే, బయట ఉన్నటువంటిది ఏం కాదు. అందువల్ల అది చెప్తున్నటువంటిది ఇక్కడ. సో వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్ ఈజ్ దట్ జనరల్లీ వీ హ్యావ్ ఎ టెండెన్సీ టు సీ గుడ్ అండ్ ఈవిల్, టు మేక్ ఎ డిస్క్రిమినేషన్ బిట్వీన్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్. సో దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బీయింగ్స్, most of us, we try to discriminate between good and evil in this world. But
The one who gets the vision of equality in the true sense, for them there is only good and no evil at all. So this is the very important thing what we have to understand. So generally we think that this power of discrimination between good and evil, this we think such a person is a learned person, but no. According to this stanza, according to this teaching, the one who has only one vision, who can see only good, only such a person is the really learned person in the true sense. అందుకని నిజమైనటువంటి పండితులు ఎవరంటే మంచి అనేటువంటిది మాత్రమే తప్ప మంచి చెడు రెండు ఉన్నాయి అనేటువంటిది లేనటువంటి వాడు. అరే మంచి చెడు లేకుండా ఉంటేవండి అంటే మంచి చెడ్డ లేదా మీకు అనుకుంటారు. మంచి చెడ్డ లేకపోవడం కాదు, మంచే ఉంటుంది, చెడు అనేటువంటి చూసేటువంటి దృష్టి ఉండదు వీళ్ళకి. అది సమదృష్టి అంటే. దానికే ఉదాహరణ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. విద్యావంతులను వినయ సంపన్నులను చూసినప్పుడు వారికి ఆత్మ కనిపించదు, కానీ విద్యా వినయమును అజ్ఞానం కనిపించదు. అన్ని మ్యాథ్స్ గారు ఇచ్చిన తమాషా ఉండే అన్నీ. మనం ఒక విద్యావంతుడిని చూసాం, వినయం కలిగినటువంటి వాడిని చూసాం. వారిలో ఏం కనిపిస్తుంది? అబ్బా వీరు ఎంత విద్యావంతులు, ఎంత శాస్త్రాలు తెలిసినటువంటి వారో, చాలా విద్యావంతులండి అని. కానీ ఈ సమదృష్టి కలిగినటువంటి వాడికి ఏం కనిపిస్తుంది? వాళ్ళలో వారు విద్యావంతుల వినయవంతుల ఇవి కాదు కనిపించేది, వారు ఆత్మవంతులు, ఆత్మ కనిపిస్తుంది అంతే. వారిలో తనలో ఉన్నటువంటిది వారిలో ఉన్నటువంటిది ఒకటే ఆత్మ. ఈ కామన్గా ఉన్నటువంటి ఆత్మనే పరమాత్మ అంటారు, తానే పరబ్రహ్మం అంటారు. అందుకని వీళ్ళకి వేరే ఏం కనిపించారు. చూచేటువంటి తనలోనూ చూడబడేటువంటి అవతల వాళ్ళను ఆత్మ కనిపిస్తుందని. వారు విద్యావంతుడా కాదా, వారి డిగ్రీస్ ఏమిటి, వారి ఎంత తెలుసు, శాస్త్రం ఏమవచ్చు అయి ఉండొచ్చు, కానీ దాని గురించి కాదు ఇక్కడ. సో ఇన్ దిస్ స్టాంజా వాట్ వీ హ్యావ్ టు know is that for such a person who has a vision of equality, when he looks at any person, he is not concerned whether the other person is a learned person or not, whether the other person is a humble person or not. All these differences, they do not exist for him. He sees only the soul, himself, and from the other person, he lives as the soul. He sees only the soul. గోవును బ్రాహ్మణుని చూచినప్పుడు బ్రాహ్మణత్వం కనిపించదు. ఇక్కడ ఎందుకు ఈ శ్లోకంలో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని అన్నాడు. బ్రాహ్మణుని చూసామన్నాడు. అదేమిటండి బ్రాహ్మణుని చూసామన్నాడు అంటే మరి మిగతా వాళ్ళని చూసి ఇక్కడ చెప్పేది బ్రాహ్మణుడు అంటే అర్థం వేరు. మనం అనవసరమైనటువంటి అర్థాలని మనం బాగా ఎక్కించుకుని బ్రాహ్మణుడు అంటున్నారు ఇందులో. బ్రాహ్మణుని చూసినప్పుడు అంటే మిగతా వాడిని చూడడా వీడు అనుకుంటాడు. విష్ణు సహస్రనామంలో బ్రాహ్మణ ప్రియ అని ఒక సహస్రనామంలో ఒక నామం ఉంది, బ్రాహ్మణ ప్రియ అని. అమ్మ విష్ణువు కూడా బ్రాహ్మణుడు అంటే ఇష్టం అని ఉంది అన్నమాట అని అనుకునేటువంటి తమాషా. ఇది విచిత్రం అనమాట. నన్ను కొంతమంది అడిగారు కూడా, ఏమంటే విష్ణు సహస్రనామంలో బ్రాహ్మణ ప్రియ అని ఉంది అంటే దేవుడు కూడా బ్రాహ్మణుడు అంటే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాడా? ఓర్ మీ దుంపల్దేగా ఇది అంటే మొత్తం అంతటికి ఎసరు అనమాట. అసలు అర్థం ఏమిటి, ఆ పదానికి అర్థం ఏమిటి అది తెలియాలన్నమాట. అందుకనే మనకి పురుష సూక్తం అనేటువంటిది వేదంలో సూక్తం ఉంది. ఆ పురుష సూక్తంలో బ్రాహ్మణో శముఖమాసీత్ బాహూరాజన్యకృత ఊరూతరస్య ద్వైస్య పద్భ్యాగం శూద్రో అజాయత అని మనం అందులో ఉంది. దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా ఒళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటే అసలు కాదు. మనం మాస్టర్ గారు లాంటి గురువు దగ్గర ఉండి చదువుకోకపోతే మనం సొంతంగా అర్థం చేసుకున్నాం అంటే కంపెనీపోతుంది. అనేటి మనకి ఉన్నటువంటిది మనం ఏవైతే అనుకుంటున్నామో ఈ అర్థాలని ఇవి ఎక్కడ పెట్టి చూస్తాం, చేస్తే పనికి రాదు. అక్కడ చెప్పినటువంటిది ఎవడు మొత్తం మూల పురుషుడైనటువంటి భగవంతుడిని. అక్కడ అర్థం ఏమిటంటే అది అర్థం కాదు, అది ధర్మముల గురించి చెప్పాడు అక్కడ.
ఏది బ్రాహ్మణ ధర్మం అనేటువంటిది ఏమిటి, క్షాత్ర ధర్మం అనేటువంటిది ఏమిటి, ధర్మాల గురించి చెప్పాడు, ప్రాపర్టీస్ అంటారు వాటిని. అవి భగవంతుల్లో ఏది నుంచి ఏ ధర్మాలు పుట్టాయని చెప్పాడు అక్కడ పురుషోక్తంలో. దాన్ని మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వీటిని పెట్టి చదువుకోకూడదు. అందుకనే మాస్టర్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వ్యాఖ్యానం చదువుకోవాలి, లేకపోతే మనం ఇలాగే చెడిపోతూ ఉంటాం ఇలా చదువుకుని. అందుకని ఇక్కడ కూడా విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని అని, బ్రాహ్మణే అంటే బ్రాహ్మణి అంటే బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి వ్యక్తి అని అర్థం కాదు, అది చూసుకోవాలంటే ఎవడైతే ఆ రకమైనటువంటి తత్వంలో జీవిస్తున్నాడో వాడని అర్థం. అంతేగాని వాడు బ్రాహ్మణుడు పుట్టినటువంటి వాడు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి అనే అర్థాలు. గోవును చూచినప్పుడు, ఏనుగును చూచినప్పుడు అందరి జ్ఞానము గోచరించి దాని యందు గోవు ఏనుగు అనే సృష్టి లీలలు కనిపించును. వాడు ఎవరిని చూసినా సరే ఇది గోవు ఇది ఏనుగు అలా చూసినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా సృష్టిలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని లీలా విశేషంగా కనిపిస్తుంది, అందుకని ఆత్మగా కనిపిస్తుంది, అంతేగాని వేరే దృష్టి ఉండదు. అది ఈ శ్లోకంలో మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సో ఇన్ దిస్ స్టాంజా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ who is the person really who has an equality of vision. He is such a person. For him, the difference of shapes and behavior, all these things do not exist for him when he sees at any person or any creature in this creation. So whether it will be an elephant or a cow or even a dog or even a person who cooks the flesh of the dog and eats, even that person also. అందుకని శుని చైవ శ్వపాకేషు, శుని అంటే కుక్క యందు, శ్వపాకం అంటే కుక్కను వండుకుని తినేటువంటి వాడి యందు, అంటే వాడిని చండాలుడు అంటారు. వాడి యందు కూడా అంటే ఏమిటి, మనకి ఈ సృష్టిలో కొందరు వ్యక్తులు కొన్ని వస్తువులు మనకి ఇష్టమైనటువంటివి మనకి ఇష్టం లేనటువంటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇష్టమైనటువంటివి ఇష్టం లేనటువంటివి మనస్సు సంబంధించినటువంటివి అది కాదు. ఆ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా లోపల ఉన్నటువంటిది ఆత్మ మాత్రమే దర్శించగలిగేటువంటిది, దానికోసం సంబంధించినటువంటిది ఈ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటిది. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కుక్కను చంపి తినవాడు కనిపించినప్పుడు కూడా ఆత్మయే గోచరించను. వీడు కుక్కను చంపి తినేటువంటి వాడు అని గుర్తుందనుకోండి, వాడికి ఆత్మ కనిపించదు. లేనిచో ప్రశస్త వస్తువుల భోగం కలిగినప్పుడు అందు దేవుని అస్తిత్వం గోచరించి, మనకు ఇష్టం లేని వస్తువులు కనిపించినప్పుడు అందు దేవుడు లేడనిపించినచో దేవుడికి బదులుగా రాగద్వేషములను ఆరాధించు గతిపట్టును. ఇది చాలా రోజు మనం చదువుకోవాల్సినటువంటిది. మనకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తులు కానీ ఇష్టమైనటువంటి వస్తువులు కానీ అంటే అబ్బా ఇది చాలా ప్రశస్తమైంది, ఇది నిజంగా భగవతత్వం అనుకుంటాం. మన మనసుకు ఇష్టం లేనటువంటి వ్యక్తులు కానీ ఇష్టం లేనటువంటి సన్నివేశాలు కానీ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని మాత్రం అందులో భగవంతుని మనం చూడం. అదేంటంటే గాడ్ వ్యాక్యూమ్ కనిపిస్తుంది మనకి, అంటే భగవంతుడు లేనటువంటిది కనిపిస్తుంది అనమాట. అందువల్ల మనం ఈ ప్రకారంగా ఆరాధిస్తే దేని ఆరాధిస్తున్నాం? భగవంతుని కాదు. మన రాగద్వేషాలు ఉంటాయి మనసులో, రాగము ద్వేషము, వాటిని మనం ఆరాధించేటువంటి స్థితిలో ఉంటాం, నీచమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటాం మన జీవితం అంతా కూడా. సో వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్ ఇన్ దిస్ స్టాంజా ఈజ్ దట్ వెన్ వీ సీ సమ్ పర్సన్స్ అండ్ వెన్ వీఆర్ confronted with the situations which we do not like. So there are two types. Some persons we like, some persons we do not like. Some situations we like, some situations we do not like. So we make a discrimination. So this is based on like and dislike. So desire and hatred. Then what happens? Our life is completely dependent upon the desire and hatred which is there in our mind. మన మనసులో రాగద్వేషములు అనేటువంటి వాటితో కూడినటువంటిది ఏదైతే ఉందో, ఆ రాగద్వేషములు అనేటువంటివి కనుక మన మనసులో ఉంటే మనం భగవంతుడి దర్శనం కూడా దాన్ని బట్టే ఉంటుంది. ఆత్మదర్శనం ఇంకెక్కడ ఉంటుంది? రాగద్వేషాలు ఉంటే. ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి యందు ఇష్టము అయిష్టము ఉన్నాయి, రాగద్వేషాలు ఉన్నాయి. ఆ ఉన్నప్పుడు ఆరాధన అంతా కూడా రాగద్వేషాలతో కూడినటువంటిది అవుతుంది, కానీ భగవదారాధన ఎక్కడవుతుంది? అందుకని ఈ శ్లోకంలో మనం చెప్పినటువంటిది అది. ఇంకా చెప్తున్నాడు 19వ శ్లోకంలో, ఇన్ ది నెక్స్ట్ స్టాంజా ఆల్సో లెట్ us try to
contemplate and enter into the next stanza. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇహైవతైర్జిత సర్గో ఏషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః. ఇందులో కూడా దానికి కంటిన్యూయేషన్ మళ్ళీ ఇందో చెప్తున్నాడు. సామ్యమైనటువంటిది మనస్సు ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి ఈ 19వ శ్లోకంలో కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. సో స్టాంజా 19 he says, when your mind is poised in such a vision, you have conquered heaven on earth. Equality is purity. So we are studying about the vision of equality. అంటే సమదర్శనము అని కదా మనం చదువుతున్నాం. సమదర్శనము అంటే ఏమిటి? పవిత్రతతో కూడినటువంటి దృష్టే సమదర్శనం. మన దృష్టిలో మనం ఇతరులని, ఇతర వ్యక్తుల్ని కానీ ఇతర జీవుల్ని కానీ మనం చూసేటువంటి దర్శనం ఉందే, అందులో పవిత్రత ఉన్నప్పుడు మనకి ఆత్మదర్శనమే తప్ప మిగతా భేదం అనేటువంటిది కనిపించదు. ఈక్వాలిటీ ఈజ్ ప్యూరిటీ. ఇట్ ఈస్ కాస్మిక్ కాన్షియస్నెస్ and you are in it when your vision is of equality. మనం దర్శనం అనేటువంటిది, సమదర్శనం అనేటువంటిది మనకి అలవడినప్పుడు మనం బ్రహ్మ అనేటువంటి దాని అందు మాత్రమే ఉంటాం. బ్రహ్మవేత్త ఎవరు అని దాని గురించి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. బ్రహ్మవేత్త అంటే మనం అనుకుంటాం, ఓహో చాలా మంచి మంత్రాలు, వేదాలు, పురాణాలు ఇవన్నీ చదువుకోవచ్చు, కానీ ఇవన్నీ తెలిసినంత మాత్రం బ్రహ్మవేత్త ఎవరు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మనం చూడండి, యూనివర్సిటీలో బోర్డుని చదువుకుంటాం డిగ్రీస్, అంటే వీళ్ళందరూ ఇవన్నీ చదువుకున్నటువంటి వాడిని పండితుడు అంటాం. తప్పు. భగవద్గీత ప్రకారం మాత్రం వాడిని పండితుడు అనరాదు. శాస్త్రాలు చదువుకున్నంత మాత్రం పండితుడు కాదు అని భగవద్గీతలో మనం చెప్తున్నటువంటిది. యూనివర్సిటీలో నాకు బోర్డు డిగ్రీలు ఉన్నాయనుకోండి, ఏమన్నా డిగ్రీలు యూనివర్సిటీలో ఉంటే పిహెచ్డీ ఉండొచ్చు, డబుల్ పిహెచ్డీ ఉండొచ్చు, డాక్టర్ అయితే ఎండి ఉండొచ్చు, డిఎం ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ బోర్డుని ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఉన్న కొద్దీ ఏమవుతుంది తెలుస్తుందా, మనం నేను ఎవరిని అనగానే నేను ఎండీని, నేను డాక్టర్ని, లేకపోతే నేను పిహెచ్డీ అని గుర్తొస్తుంది దాంతో. అంతేగాని నేను అసలు మానవుడిని అనేటువంటిది మర్చిపోతాం. అసలు మనం ఎవరు, నేనెవరు? ఒకసారి మాస్టర్ గారు ఈకే గారు ఒక్కసారి అమెరికా వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు న్యూయార్క్లో ఒక పెద్ద సభ చేసి ఆ సభకి మాస్టర్ గారిని పిలిచారు. పిలిస్తే ఆ సభకి అధ్యక్షుడిగా ఆ న్యూయార్క్ సిటీకి, ఆ నగరానికి పోలీస్ కమిషనర్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు. ఆయన తను పరిచయం చేసుకోవడం మాస్టర్ గారిని. ఏమని? నేను ఈ నగరానికి పోలీస్ కమిషనర్ని అని. మాస్టర్ గారు అతను నవ్వి, చాలా సంతోషం, కానీ మీ గురించి ఇంతకంటే మంచి విషయం నాకు తెలుసు అన్నారు. అదేమిటన్నాడు. అదేమిటిది? అప్పుడేగా పరిచయం అయింది, మీ గురించి నాకు ఇంకా నేను పోలీస్ కమిషనర్ అని చెప్తున్నాడు, అంటే నగరం మొత్తానికి నేను పోలీస్ కమిషనర్ అని చెప్పాడు పాపం అతను. మాస్టర్ అన్నారు, మీ గురించి ఇంతకంటే మంచి విషయం నాకు తెలుసున్నారు అని నవ్వారు మాస్టర్ గారు. ఆవిడ అతను ఆశ్చర్యపోయాడు, నాకంటే ఇంతకంటే మంచి విషయం ఏంటి అంటే, మాస్టర్ గారు అన్నారు, నువ్వు చాలా చక్కటి మానవత్వం కలిగినటువంటి వాడివి అని నాకు తెలుసు, నువ్వు మంచి మానవుడివి అని. అప్పుడు అనుకున్నాడు, అంటే మనం మానవుడిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కానీ నేను కమిషనర్ని, అయితే నాకు ఉన్నటువంటి డిగ్రీలు, హోదాలు ఇవి కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, నేను ఒక మానవుడిని నేను గుర్తుపెట్టుకుని మంచి మానవుడిగా ప్రవర్తించాలి అని సందేశం అప్పుడు ఆయన తెలుసుకున్నాడు. మంచివాడు, అందుకే మాస్టర్ చెప్పారు. ఆయన అప్పుడు సంతోషించాడు, మీలా ఎవరు చెప్పలేదు నాకు ఇప్పుడు జ్ఞానోదయం అయింది అన్నాడు ఆయన. Once when Master E.K. was invited to United States, he was in New York. So there was a big congregation, people gathered, a gathering, and this was presided over by a police officer of the city of New York. So this police officer, he introduced himself to Master E.K. that my name is so-and-so, I am the chief police officer of this city. Then Master smiled and said, I know much better things about you than this. Then he was shocked a little bit. Then Master said, I know that you are a very good human being
which is more important than being a police officer. You are a police officer, that is a secondary thing. But you are basically a good human being. I like this. You are a good human being, I know about you. Then he realized what Master said. And he got enlightened by Master that we must know ourselves about that we are human beings. So we must try to be a good human being, and we should not remember all our knowledge, all our position and all these things. That is what Master said through his message. This is the message of Master to that officer and also to us. అందువల్ల ఇందులో కూడా బ్రహ్మవేత్త ఎవరు? బ్రహ్మవేత్త అంటే బ్రహ్మం గురించి తెలిసినటువంటి. బ్రహ్మం అంటే ఏం తెలుసు నీకు? బ్రహ్మ ఏమిటి? బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి అంటే బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మ అంటే బిడాలం అంటే మార్జాలం అన్నట్టు ఉంటుంది. బిడాలం అంటే ఏమిటని ఏంటంటే మార్జాలం అన్నట్టు. మార్జాలం అంటే ఏం? బిడాలం అంటే ఏదైనా పిల్లే. సంస్కృతంలో బిడాలం అన్న మార్జాలం అన్న పిల్లే. బిడాలం అంటే ఏమిటంటే మార్జాలం ఉంటాడు. బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి? పరబ్రహ్మ అంటే ఏమిటి? నువ్వు కంగారు పడకు. ఆత్మ అంటే ఏమిటి? పరమాత్మ అంటే ఏమిటి? ఆత్మకి పరమాత్మకి సంబంధం ఏమిటి? ఆత్మకి పరమాత్మ ఏమవుతాడు? ఇవన్నీ బుర్రపాలు కొట్టుకోక్కర్లేదు. ఆత్మ అంటే నేను అని అర్థం. మాస్టర్ గారు చెప్పారు. ఎందుకు కంగారు పెడతావు? నువ్వు కంగారు పెట్టి అవతల వాడిని కంగారు పడి నువ్వు కంగారు పడి ఆత్మ అంటే ఏంలే నేను అని అర్థం. మరి నేను అంటున్నావు, మనందరం మనకేం తెలిసింది? నేనంటున్నావు. నేనంటే ఏమిటి? దేన్ని నేనంటున్నావు? ధ్యానం చేయి. నేననగా ఎవరో ధ్యానం చేస్తే ఆత్మ అంటే ఏమిటి మనం బోధపడుతుంది. ఆ నేనంటేనే సంస్కృతంలో ఆత్మ అనే పదానికి తెలుగులో నేను అని అర్థం. ది మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ఆత్మ ఇన్ సాంస్క్రిట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఆత్మ మీన్స్ ఐయామ్. అహం మీన్స్ ఐయామ్. భగవద్గీతలో బోళని చోట అన్నాడు అహమాత్మ కూడా కేశ, నేనే ఆత్మ అన్నాడు. నేనే ఆత్మని భగవంతుడు చెప్పినప్పుడల్లా ఆయనే ఆత్మ అంటూ ఉంటాం, పప్పులో కాలేసేస్తాం. ఆయనే ఆత్మ కాదు, నేను అనేది ఆత్మ అని అర్థం. ఇది చాలా పేచీకోర వ్యవహారంగా ఉంటుంది. మన పవిత్ర గ్రంథాలు భగవద్గీత మొదలైన చదువుకున్నప్పుడు మన సంస్కృతం వచ్చినంత మాత్రం చాలదు. సంస్కృతం వచ్చు, నాలాంటి వాడికి సంస్కృతం వచ్చి నేర్చుకున్నాను, వచ్చు నాకు. సంస్కృతం వస్తే ఏమిటి? అహం ఆత్మ అనకంటే నేనే ఆత్మని అన్నాడు ఆయన. నేనే ఆత్మనంటే అర్థం కాదు, ఆయన ఆత్మని అర్థం కాదు. నేను అనేది ఆత్మ అని అర్థం. అందుకే ఆత్మ అంటే నేనని అర్థం. అలా చదువుకోవాలి. అందుకని భగవంతుడు చెప్పినటువంటిది ఏమిటి? బ్రహ్మవేత్త అంటే మనస్సు సామాన్య స్థితికి వచ్చుట యోగమునకు నిదర్శనం. నేను యోగంలో చాలా ఒక స్థితిని పొందాను. ఏం పొందావు? నాకు యోగా బాగా వచ్చు. యోగా అంటే నీ అర్థం ఏమిటి? యోగా అనేటువంటిది అనేకమైనటువంటి విధాలుగా మనం అర్థం చేసి వినాలంటే రోజు యోగా చేస్తూ ఉండాలి. అయితే ఈ రోజుల్లో ఏమిటంటే యోగా చేయడం కూడా ఒక ఫ్యాషన్గా చేస్తున్నాం అనుకోండి. అంటే ఏమిటంటే అందరికీ తెలియాలి నేను యోగా చేస్తున్నాను. వాళ్ళ తెలియడం ఎందుకు? నువ్వు బాగుండడం కోసం నువ్వు చేసుకోమంటే నేను యోగా చేస్తున్నాను 10 సార్లు అవతల వాడు చెప్పానుకో, ఏమిటి దానివల్ల ఉపయోగం? అంటే అవతల వాళ్ళు నేను యోగా చేస్తున్నాను తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోకపోతే ఏమైంది? అవతల వాళ్ళకి నేనేం చేస్తున్నాను తెలియాలా? నువ్వు యోగం ఆచరిస్తే నువ్వు బాగుపడడానికి, అవతల వాడిని ఉద్ధరించడానిక. అందుకని యోగా చేస్తున్నాను అని యోగం అనేటువంటిది నువ్వు యోగ స్థితిలో ఉన్నావా అసలు? అంటే శారీరకంగా యోగం చేస్తున్నావు, బాగానే ఉంది. నేను యోగ సాధన చేస్తున్నాను. ఏం చేసావు యోగ సాధన? యోగ సాధన చేశాను అవునో కాదో తెలియాలంటే నిదర్శనం ఏమిటి? మనస్సు సామ్య స్థితిలో ఉందా లేదా? జస్ట్ వెరీ సింపుల్. నిజమైనటువంటి యోగ సాధన నువ్వు దాంట్లో యోగం నువ్వు ఉన్నావంటే మనస్సు సామ్య స్థితిలో ఉందా లేదా? నేను నువ్వే చూసుకో. ఎవరు మార్కులు ఎక్కలే, మరి నీ మార్కులు నువ్వే వేసుకుంటారు. ఇక్కడ పరీక్షలు ఏమంటే ఇంకోటి మార్కులు లేరు, నీ మార్కులు కూడా నువ్వే వేసుకో. నీ మనస్సు యోగ స్థితిలో ఉందా లేదా చూసుకో. ఉందా? ఉంటే మంచిదే, ఉందో లేదు చూసుకో. మనకు మనమే చూసుకోవచ్చు. ది వెరీ సింపుల్ టెస్ట్ ఫర్ అస్ వెదర్ వీఆర్ ఇన్ యోగిక్ స్టేట్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ ట్రాంక్విల్ దెన్ యు ఆర్ ఇన్ యోగిక్ స్టేట్. ఇఫ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ నాట్ ట్రాంక్విల్ ఈవెన్ ఫర్ ఎ మూమెంట్ దెన్ యు ఆర్ నాట్ స్టిల్ ఇన్ ది యోగిక్ స్టేట్ ఆఫ్ లివింగ్. సో ఇట్ ఇస్ టూ సింపుల్ ఫర్ అస్. దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. చెరువులో ఉన్నటువంటి నీరు
అంటే మన మనస్సు సామ్యంగా ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే ఉదాహరణ చెప్పాలి, కానీ ఉదాహరణ చెప్పకుండా మీ మనస్సు సామ్యంగా ఉందా లేదా చూసుకోండి అని అందరూ చెప్తారు. కానీ మాస్టర్ గారు ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే మాస్టర్ పెద్దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తారు. ఏమిటో ఉదాహరణ? చెరువులో నీరుంది. ఆ చెరువులో నీరు కదలకుండా ఉందనుకోండి, అసలు ఏమాత్రం కదలిక లేకుండా ఉందనుకోండి చెరువులో నీరు, అప్పుడు మనకి నీరు కనిపిస్తుందా? అదేమిటండి, జాగ్రత్తగా చూడాలి మనం. అప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది? ఆ నీటిలో ఆకాశం యొక్క ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది. ఆకాశంలాగా కనిపిస్తుంది చెరువు. ఎందుకని? ఆకాశం ప్రతిబింబిస్తుంది చెరువులో. చూసారా? నక్షత్రాలు అవి ఉన్నాయనుకోండి, నక్షత్రాలు అందులో కనిపిస్తాయి. ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలు, ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి చంద్రుడు, సూర్యుడు ఈ చెరువులో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చెరువులో నీరు కదలకుండా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. పగలు వెలుతురు ప్రతిబింబించును. అలాగే పగలు అనుకోండి, పగలు బాగా ప్రకాశం, వెలుతురు, సూర్యుడు, సూర్యరశ్మి అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి ఆ నీళ్ళలో. రాత్రిపూట అయితే నక్షత్రాలు, చంద్రుడు కనిపిస్తారు. అట్లే మనస్సు సామ్యస్థితి యందు ఉన్నప్పుడు మనస్సు ఉండదు. అది సామ్యస్థితి అంటే. సామ్యస్థితి అంటే ఏమిటో మనకు ఎలా తెలుసు, మనకు ఎలా తెలుసుకోవాలో అది చెప్తున్నారు మాస్టర్ గారితో. మనస్సు సామ్యస్థితి ఉన్నప్పుడు మనస్సు ఉండదు, మనం ఉంటాం. అంటే నేను ఉంటాను కానీ నా మనస్సు ఉండదు. అంటే మనకు కొంచెం అలవాటు లేకపోవడం వల్ల ఏమిటి నేను వేరే, నా మనస్సు ఏమిటి అనుకుంటాం. నేను వేరు, మనస్సు వేరు అనుకుంటాం. దానికి కూడా ఉదాహరణ ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. ఏంటంటే, నేను చొక్కా వేసుకున్నాను అనుకోండి, ఈ చొక్కా వేసుకుని కూర్చున్నాను, ఇక్కడ ఉత్తరీయం వేసుకుని చొక్కా వేసుకుని కూర్చున్నాను. నేను వేరు, నా చొక్కా వేరు, అయితే నేను చొక్కా ఒకటేనా? నేను చొక్కా వేసి కూర్చున్నాను, ఈ చొక్కా వేసి కూర్చున్నాను అనేటువంటి సత్యం, కానీ నేను చొక్కా ఒకటి కాదు. అలాగే నేను మనస్సు ఒకటి కాదు. నేను వేరు, నా మనస్సు వేరు. అంటే ఇవి కొంచెం మనం రోజు అలవాటు లేకపోవడం వల్ల ఇదంతా ఒకటే అనుకుంటూ ఉంటాం. అంటే మనకి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనస్సు అనేటువంటిది. సో మైండ్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. జనరల్లీ వీ గెట్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ అవర్ మైండ్. We do not realize that mind is not ourself. Our mind is an instrument. For this, Master has given an example. How we can know whether our mind is at poise or not? How can we know? Master said, you observe a lake, the water of a lake. When the lake is still, when the water of the lake is not moving at all, then when you observe the lake, what can you see? You will see only the reflection of the sky. If it is daytime, you see the reflection of sun and the sunlight. If it is the night time, you will see the reflection of the moon and the moonlight and the stars and all this in the lake, in the water of the lake. So, when you observe the lake does not exist to you, the water does not exist to you, you only see the reflection completely. So your mind, if it is at poise, then your mind does not exist as your mind. It is only your soul light will exist to you. You exist as the soul. భావములు కదులుచున్నప్పుడు చెరువులోని అలల వలె ఒకదాని వెంట ఒకటి వస్తుండను. అలా కాకుండా గాలి వేస్తుంది అనుకోండి, అలలు వస్తాయి చెరువులో. ఆ అలలు ఏం చేస్తాయి? ఒక అల తర్వాత ఇంకో అల, ఒక అల తర్వాత ఇంకో అల, అలా అలలుగా కదులుతూ ఉంటాయి. ఆ కదులుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ ప్రతిబింబించేటువంటి సూర్యరశ్మి కానీ, సూర్యుడు కానీ, లేకపోతే రాత్రిపూట చంద్రుడు కానీ ఎలా కనిపిస్తారు? మనకి విరిగిపోతున్నట్టు కనిపిస్తారు. అంతేగాని అలా ఉన్నట్టు మనకు కనిపించదు. చూసారా? అలా విరిగిపోయినట్టు కనిపిస్తారు. చంద్రుడు ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయినట్టు కనిపిస్తాడు ఎప్పుడు అలలు అలా కదులుతుంటే. అలాగే మన మనస్సులో భావనలు అనేటువంటి అలలు కదులుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి ఆత్మ దర్శనం అనేటువంటిది కలగదు. అప్పుడు మనకి భేదభావం అంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మంచివాడు, చెడ్డవాడు, మంచిది, చెడ్డది, ఇష్టమైంది, ఇష్టం లేనిది. ఈ భావనలు మనసులో, ఈ భావనలు ఉండడం అనేటువంటిది సామ్య స్థితి లేకపోవడమే. అది మనసు సామ్య స్థితిలో ఉంది అంటే ఏ భావన ఉండదు.
దాన్నే సామ్యస్థితి, దాన్నే బ్రహ్మ అనేటువంటి అనుభవం. బ్రహ్మానుభవం అంటే అది అర్థం. అంటే మనస్సు ఉండదు అప్పుడు, మనస్సు పూర్తిగా లయం అయిపోతుంది. మనస్సు లయం అయిపోయినప్పుడు భావనలు ఉండవు. భావనలు ఉన్నాయంటే మనస్సు ఉంటుంది. భావనలు ఉన్నాయంటే మనస్సు అటు ఇటు చెదిరిపోతూ ఉంటుంది. అది ఇక్కడ చెప్పినటువంటిది. చెరువులో అలల్లాగా. సో అవర్ మైండ్ ఈజ్ లైక్ ది లేక్, వాటర్ ఆఫ్ ది లేక్. వెన్ ది వాటర్ ఈజ్ మూవింగ్, then what happens? When the water of the lake is moving, then there are waves. So when one wave starts, it is followed by another wave, still another wave, still another wave. So continuously it goes on producing waves. So when the surface of the lake is disturbed by the waves, then the reflection of the sky is totally disturbed. When you look at the lake, the moon appears as if he is broken into pieces when the water is moving due to the waves. అందువలన ఆ ఉదాహరణ ఇచ్చారు మనకి మాస్టర్ గారు ఇక్కడ. అప్పుడు చెరువు యొక్క స్వతంత్రమైన అస్తిత్వం వేరుగా గోచరించును. అట్లే అభిప్రాయాలు ఉన్నప్పుడు మనస్సు యొక్క అస్తిత్వం వేరుగా గోచరించును. మన మనస్సు వేరుగా మనకి ఎప్పుడు ఉన్నట్టు తెలుస్తుందంటే, మనస్సు చెదురుబాటు చెందినప్పుడు మాత్రమే మనస్సు వేరుగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. కానీ చెదురుబాటు లేకుండా సామ్య స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనస్సు వేరే మనకి తెలియదు. మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనస్సు ఉన్నట్టు? మనస్సుకి ఏదో బాధగా ఉందనుకోండి, నాకేదో బాధగా ఉందంటాడు. అంటే వీడి మనస్సుకు డిస్టర్బెన్స్ ఉందన్నమాట. అంటే అలలుగా ఉన్నట్టు చెరువు, మనస్సు కూడా భావనామయమైనటువంటి అలలు ఉంటాయి. అప్పుడు ఏమిటోనండి మనస్సు ఏదోగా ఉందంటాం. అలా కాకుండా ఒక చక్కటి ప్రశాంతమైనటువంటి చోట మనం ఉన్నాం అనుకోండి, లేకపోతే ప్రశాంతమైన సంగీతం వింటున్నాం అనుకోండి, చక్కటి ఫ్లూట్ ఏదో వినబడుతుంది, వేణుగానం వినబడుతుంది అనుకోండి, మన మనస్సు అందులో లయం అయిపోయింది అనుకోండి. అండ్ మన నాకు మనస్సు ఏదోగా ఉందనే ఉండదు. మనస్సు అసలు ఎవరికి లయం అయిపోతుంది. అలాగే ఒక మంచి ప్రదేశానికి వెళ్ళాం, ఏ హిమాలయాల లాంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళాం అనుకోండి, చూస్తున్నాం అనుకోండి, మన మనస్సు చెదిరిపోవడం ఉండదు. ఎందుకంటే మనస్సు అక్కడ లయం అయిపోయింది. అప్పుడు మన మనస్సు వేరుగా గుర్తుండదు. మనస్సు ఉన్నట్లు వేరుగా ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది? మనస్సులో చెదురుపాటున్నప్పుడే గుర్తుంటుంది. అది మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది. సో వెనెవర్ దేర్ ఈజ్ ఎ డిస్టర్బెన్స్ on the surface of the lake, then you will see the lake only, because there are continuous ripples and waves. In the same manner, when can we recognize the existence of our mind? Only when there is a disturbance in the mind. When the mind is not disturbed and totally tranquil, then your mind is totally absorbed into your inner light. Then you will experience only the inner light and not the mind at all. The mind does not exist. Mind is there, but it is absorbed and tranquil. That is the state of equality. So, మనస్సు వేరేగా అనిపించడం ఎప్పుడు అనిపిస్తుందంటే, మనస్సులో చెదురుబాటు ఉన్నప్పుడే. మనస్సు చెదురుబాటున్నప్పుడు నేను నా మనస్సు అని అనిపిస్తుంది. లేనప్పుడు నేను అనేటువంటి దాంట్లోనే మనస్సు కూడా లయం అయిపోయి ఉంటుంది. అందుకని మనస్సు అనేటువంటిది, మనస్సును ఎలా మనం పట్టుకోవాలి? మనం పట్టుకుంటే ఉండదు అలాగా. అది కూడా చెప్పాడు. అర్జునుడు ప్రశ్న వేశాడు, నువ్వు ధ్యానం చేయమని చెప్పావు, నువ్వు ఇంద్రియాలు మనస్సు మనకు కంట్రోల్లో ఉండాలని చెప్పావు, ఇది సాధ్యం కావట్లేదు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కూడాను. దాంతో పదగా మన రోజు ప్రేయర్లో కూర్చోాలనుకుంటాం, కళ్ళు మూసుకుంటాం, ప్రేయర్లో మాస్టర్ గారిని చూడాలి అనుకుంటాం, ఇంకేం కనపడకూడదు అనుకుంటాం. ఈ ఇంకేం కనపడకూడదు అంటే ఇంకేమే కనిపిస్తాయి అక్కడ. వాడెవడో చెప్పాట, కోతి గుర్తు రాకూడదు అన్నట్ట. నువ్వు వాడెవడో నీకు కొత్త మంత్రం ఇస్తానంట స్వామీజీ. ఒక స్వామీజీ, కొత్త స్వామీజీ వచ్చేట కొత్త మంత్రం ఇస్తానంట. ఈ మంత్రం మీరు చేశారంటే మీరు అనుకున్న పనులన్నీ వెంటనే అయిపోతాయి
దీనికేం నియమ నిబంధనలు లేవు. అమ్మయ్య అలాంటిది కావాలి మనకి, అంతేగాని నువ్వు రోజు తెల్లవారుసాము లేవాలి, కాఫీ తాగకూడదు, ఇవి నియమాలన్నీ పెట్టుకుంటే ఇలా అందుకని ఏ నియమాలు అక్కర్లేదు. నీ ఇష్టం వచ్చిన తిని, నీ ఇష్టం వచ్చిన తాగు, నీ ఇష్టం వచ్చిన పనులు చేయి, ఏం పర్వాలేదు, నియమ నిబంధనలు లేవు. ఈ మంత్రం ఇలా ఉచ్చరించంగానే నువ్వు అనుకున్న పనులన్నీ అయిపోతాయి. ఇది నిజమైనటువంటి మంత్రం అంటే వెళ్ళేట్టువాడు. అప్పుడు చావు కబురు చల్లగా చెప్పారంటారు. ఆ చిన్నది చెప్పేట్టు ఒకటి ఏమిటంటే, ఏం లేదు, పొద్దున్న లేచినప్పుడు కోతి గుర్తు రాకూడదు మొట్టమొదటిగా, అప్పుడు ఈ మంత్రం పనిచేస్తుంది. కోతి గుర్తొస్తే మాత్రమే మంత్రం విరిగిపోతుంది, పని చేయదన్నాడు. ఆ రోజు పని చేయదన్నాడు. సరే అలాగే అన్నాడు. వాడు ఇంటికి వెళ్ళి మనం పొద్దున్న లేచాడు. ఈరోజు మనం కోతి గుర్తు రాకూడదు అనుకున్నాడు. అంటే ఏం గుర్తొచ్చింది? కోతి గుర్తొస్తుంది. ఏది గుర్తు రాకూడదు అనుకున్నా అదే గుర్తొస్తుంది మనసుకి. వాడు చెప్పకుండా ఉంటే వీడు గుర్తురాదు. వాడు చెప్పాడు కోతి గుర్తు రాకూడదు, కోతి గుర్తు రాకూడదు అనుకున్నాడు. అందుకని గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళాట. నేను చెప్పింది చేశాను. ఏం చేసావు? నేను నిద్ర లేవగానే ఏమనుకున్నావు? నాకు ఇవాళ కోతి గుర్తు రాకూడదు అనుకున్నాను. అంటే అర్థమేంటి? కోతి గుర్తొచ్చిందిగా, ఇవాడికి ఈ మంత్రం పనిచేయదు అన్నట్టు. వాడికి ఏ రోజు మంత్రం పనిచేయదు, రోజు అది గుర్తొచ్చి వస్తుంది. సో అందుకని మనస్సును గట్టిగా బంధించాలి, వారు ఎవరి వల్ల కాదు. అందుకని సాధ్యం కాదని చెప్పాడు, కృష్ణుడే చెప్పాడు. అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం. మనస్సు అనేటువంటిది అటు ఇటు పోకుండా బంధించడం నీ వల్ల కాదన్నాడు. మరి ఏం చేయాలి? మనసు లోపల ఏం చేస్తే మనసు లయం అవుతుందో అది చేయాలి. కానీ నీ మనసు అటు ఇటు పోకుండా బంధిస్తానంటే నీ వల్ల జన్మంతైనా పనిచేయదు. సో హౌ కెన్ వీ హ్యావ్ ఏ కంట్రోల్ ఓవర్ ద మైండ్? ది లార్డ్ సెడ్ యూ కెనాట్ కంట్రోల్ లైక్ దట్. ది మోర్ యూ ట్రై టు కంట్రోల్ యువర్ మైండ్, ది మోర్ ది మైండ్ గోస్ hither and thither. It is impossible. Then how can you deal with the mind? This is a big riddle for us. We try to control the mind. We want to have a tranquil mind, control the mind, not to think of anything, but it is very difficult. The more we try to do this, the more it becomes impossible. Then what is to be done? The only thing is, you have to follow such a method where your mind is totally absorbed into you. That is the only thing. So that is the method given in Bhagavad Gita and also by the Yoga of Patanjali. Any of these scriptures will give only the same method. There is no other method, other alternative. If you want to have a control on the mind, you want to get tranquil level of your mind, then you have to get it absorbed into you. స్వతంత్రమైన అస్తిత్వం అనేటువంటిది లేకుండా ఉండాలంటే, అభిప్రాయాలు అవన్నీ లేకుండా ఉండాలంటే అప్పుడు మనం తెలుసుకోవాలి. అలలు చెరువు అనేటువంటి ఉదాహరణ మనకు అందుకే ఇచ్చారు. ఇదేమిటో మనం మళ్ళీ రేపు ఉదయం మళ్ళీ చదువుకుందాం. వాసుదేవ. Now we have to follow the next program of this today. So now we will know a bit about the following program. తర్వాత జరగబోయేటువంటి కార్యక్రమం ఏమిటనేటువంటి